मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। नंदलाल सवरिया मेरे, नंदलाल सवरिया मेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। नंदलाल सवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। नंदलाल सवरिया मेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। नंदलाल सवरिया मेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। तेरे बिना मेरा है कौन यहाँ, बोल यहाँ, प्रभु तुम्हें छोड़ मैं जाऊँ कहाँ। प्रभु तुम्हें छोड़ कर जाऊँ कहाँ। मैं तो आन पड़ा दर तेरे, मैं तो आन पड़ा दर तेरे। घनश्याम सवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। नंदलाल सवरिया मेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। नंदलाल सवरिया मेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की मैंने जन्म लिया जग में आया, मैंने जन्म
से ये नर्तन पाया, तेरे कृपा से नर्तन पाया। मैंने जन्म लिया जग में आया, मैंने जन्म लिया जग में आया। तेरी कृपा से ये नर्तन पाया, तेरी कृपा से नर्तन पाया। तूने किए उपकार घनेरे, घनश्याम सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। नंदलाल सवरिया मेरे, नंदलाल सवरिया मेरे, नंदलाल सवरिया मेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, घनश्याम सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। ওমা কোনদিন ভগবানকে কথা বলতে পেরেছ যে হে প্রভু, হে প্রভু, প্রভু তোমাকে ছাড়া আর থাকতে পারছি না। শোনা, একবার আমাকে প্রাণ ভরে তুমি দর্শন দাও না, তোমাকে ছাড়া আর আমি কিছুতেই বাঁচতে পারছি না। मेरे नैना कब से तरस रहे, सावन भादो है बरस रहे। मेरे नैना कब से तरस रहे, सावन भादो है बरस रहे। मेरा नैना कब से तरस रहे, सावन भादो प्रभु তোমার জন্য আমি দিন রাত কাঁদি। প্রভু এত কাঁদি, এত কাঁদি, কিসের জন্য কাঁদি? যে প্রাণ মরে যেন একবার আমি আমার গোবিন্দকে দর্শন করে নিতে পারি। আমি আমার গোবিন্দকে দর্শন করতে পারলে আমার মানুষ জীবনটা ধন্য হয়ে যাবে, এ মানব জীবনটা আমার ধন্য হয়ে যাবে। শ্রাবণ মাসে যেভাবে বৃষ্টি হয়, ভাদ্র মাসে যেভাবে বৃষ্টি হয়, সেভাবে আমি তোমার জন্য সব সময় কাঁদি। তুমি কবে এসে আমাকে দেখা দেবে হে প্রভু? তোমাকে ছাড়া আর আমি থাকতে পারছি না। मेरे नैना कब से बरस रहे, सावन भादो है बरस रहे। नैना कब से बरस रहे, सावन भादो बरस रहे। अब छाए घन घोर अंधेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। আমাকে সহযোগ করার মতো কেউ নেই প্রভু, তুমি একজন আছো যে আমাকে সহযোগ সবসময় করো। তোমাকে ছাড়া আমি আর থাকতে পারছি না। प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ, अब और न मुझको तरसाओ, मुझको तरसाओ। प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ, अब और न मुझको तरसाओ। प्रभु आ जाओ एक बार, प्रभु आ जाओ एक बार, आ जाओ एक बार, प्रभु आ
आप और न मुझको तरसाओ, आ जाओ अब और न मुझको तरसाओ। काटो काटो जन्म जन्म के फेरे, घनश्याम सवरिया मेरे। मेरा कोई सहारा बिन तेरे, घनलाल सवरिया मेरे। श्री राधे। जिस दिन से दुनिया में आया, जिस दुनिया में आया, मैंने पल भर चैन नहीं पाया। घर चैन नहीं पाया। जिस दिन से दुनिया में आया, मैंने पल भर चैन नहीं पाया। पल भर चैन नहीं पाया। হে প্রভু, ইহো জগতে এমন কেউ নেই যে কষ্ট দেয়নি, সবাই কষ্ট দিয়েছে প্রভু। তুমি কিন্তু তুমি কারো কোনোদিন না ক্ষতি করেছ না কষ্ট দিয়েছ প্রভু। আমি খুব কষ্ট পেয়েছি সংসারীদের কাছে, তো তুমি আমাকে একটু আমার উপরে কৃপা করে আমার কাছে এসো না হে প্রভু। सही कष्ट पे कष्ट घने रे, घनश्याम सवरिया मेरे। मेरा कोई कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। नंदलाल सवरिया मेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। नंदलाल सवरिया मेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। नंदलाल सवरिया मेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। এবার সুখদেব মহারাজ রাজা পরীক্ষিতকে বলছেন, হে পরীক্ষিত, এবার তুমি একদম নিজের মনকে স্থির করো। তোমাকে আমি এক ভক্তের চরিত্র শ্রবণ করাতে চাইছি। বললেন, কোন ভক্ত? বললেন, ভক্ত সুদামার চরিত্র আমি তোমাকে শোনাতে চাইছি, খুব মন দিয়ে শোনো। নিজের মন স্থির করো আর সাবধান হয়ে শোনো। কেন সাবধান হতে বললেন? ভগবানের চরিত্র যদি আপনি মন দিয়ে না শ্রবণ করেন তো ভগবান আপনাকে কিছু বলবে না, কিন্তু ভক্তের চরিত্র মন দিয়ে না শ্রবণ করলে ভগবানও আপনাকে ক্ষমা করবে না। তাই ভগবানের চরিত্র
যদিও আপনারা মন দিয়ে শ্রবণ করেননি, কিন্তু ভক্তের চরিত্র মন দিয়ে অবশ্যই শ্রবণ করার চেষ্টা করবেন। আসুন খুব মন দিয়ে শুনবেন। বললেন কৃষ্ণাস্যাসিত সখা কশ্চিৎ ব্রাহ্মণো ব্রহ্মবিত্তমা বিরাক্ত ইন্দ্রিয়ার্থেষু প্রশান্তাত্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ প্রশান্তাত্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের একজন সখা ছিল। কে ছিল? সখা মানে আমরা তো এখন বলি ফ্রেন্ড। কি বলি? ফ্রেন্ড। এখন ফ্রেন্ডও বলে না, কি বলে? ফ্যান। বলো রাধে রাধে। কি বলে? এখন তো ফ্রেন্ড ফেসবুকেই হয়ে যায়। বলো রাধে রাধে। আমরা কি বলি? তোমার কত ফ্যান আছে? আমার 3000। বলো রাধে রাধে। কাজের কিন্তু একটাও নাই। বলো না রাধে রাধে। আগে সখা বলতো, কিন্তু এখন ফ্যান হয়ে গেছে। তো ভগবান শ্রী কৃষ্ণের একজন সখা ছিল। সখা মানে কি জানেন? আমার যদি দুঃখ হয়েছে তো আমার যে সখা তারও দুঃখ, আমার যদি সুখ হয়েছে তো আমার যে সখা তারও সুখ। আমি কিছু যদি পেয়েছি তো আমার সখাও পেয়েছে। শরীর দুটো থাকতে পারে, কিন্তু আত্মা দুটোই কিন্তু এক। বলো না, তাকেই বললেন সখা। আমার বন্ধু যে সখা যে হবে, সে মনের কথা জেনে যাবে। দেখুন মা, একটা কথা বলি, খুব মন দিয়ে শুনবে। কেমন? এরকমও কারো পুত্র আছে যে বাবার মনের কথা, মায়ের মনের কথা জেনে মা বাবাকে সেই জিনিসটা দিয়ে দেয়, বা মা বাবা নিজের সন্তানের মনের কথা জেনে নিজের সন্তানকে সেই জিনিসটা দিয়ে দেয়। দেখবেন এরকম অনেক সন্তান, অনেক ছেলে মেয়ে আছে যারা না মার কথা মানে না বাবার কথা মানে। বললেন যারা মা এবং বাবার কথা শুধু চেহারা তার দেখলেই জেনে যায় যে আমার বাবার মনে এখন কি চলছে, আর সে কাজটা যদি করে দেয় তাহলে সে বাবার, সে পুত্র হলো সুপুত্র। আর না বাবার কথা মানে না মায়ের কথা মানে, এরকম পুত্রকে বললেন কুপুত্র। কি বললেন? কুপুত্র। বলো রাধে রাধে। তো ভগবান শ্রীকৃষ্ণের যে সখা ছিল তার নাম ছিল কি? সুদামা। সু মানে হচ্ছে সুন্দর, আর দামা মানে বন্ধন। সু মানে বলুন 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 না, আমি তো শুনতেই পেলাম না। জোরে বলুন সবাই একবার। সুন্দর আর দামা মানে যার বন্ধনটা সুন্দর সেই হলো কি? সুদামা। আপনার আসক্তি যদি সংসারের প্রতি আছে তাহলে আপনি কোনোদিন সুদামা হতে পারবেন। ভগবানের প্রতি যদি আপনার প্রেম আছে, ভালোবাসা আছে, তাহলে আপনি সুদামা। বলো না রাধে রাধে। যে ভগবানের সখা ছিল সে কি ছিল? বললেন সে ছিল ব্রাহ্মণ। তাহলে কি ভগবানের সখা হতে গেলে ব্রাহ্মণ হতে হবে? বললেন না।
ব্রাহ্মণ যে সেই ভগবানের সখা হবে এরকম কোথাও লেখা নেই, কিন্তু ব্রাহ্মণের মতো হতে হবে। ব্রাহ্মণ না হলেও চলবে, কিন্তু ব্রাহ্মণের মতো হতে হবে। ওমা কি হতে হবে? ব্রাহ্মণের মতো। তো যে সুদামা ছিল সে ব্রাহ্মণ ছিল, আর শুধু ব্রাহ্মণ না, ব্রাহ্মণত্ব তার মধ্যে ছিল। বলো না রাধে রাধে। ব্রহ্মবিদ্যম জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ সংস্কারাৎ দ্বিজোচ্যতে वेद पाठात् भवेद् विप्रा ब्रह्म जानाति स ब्राह्मणः। ব্রহ্ম জ্ঞান যদি আপনি লাভ করে নিতে পেরেছেন তাহলে আপনি ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণ কোন শরীরধারীকে বলেনি। ব্রাহ্মণের কি করণীয় কর্তব্য? দান নেওয়া হচ্ছে ব্রাহ্মণের ধর্ম, আর দান করাও হচ্ছে ব্রাহ্মণের। বেদ অধ্যয়ন করা হচ্ছে ব্রাহ্মণের কর্ম, আর বেদ পড়ানোটাও হচ্ছে ব্রাহ্মণের কর্ম। শুধু দান আমি নিয়ে যাচ্ছি আর দান করছি না, তাহলে দানের কোনো মূল্য। বলুন না রাধে রাধে, আরো জোরে বলো। বিরক্ত, সে ব্রাহ্মণত্ব তার মধ্যে ছিলই ছিল, তার সাথে সাথে বিরক্ত ছিল। একটাকে বললেন আসক্ত, আর একটাকে বললেন বিরক্ত। আমার ছোট মেয়েকে না দেখলে আমি থাকতে পারি না, আমার বড় ছেলেটার সঙ্গে একদিন কথা না বললে আমি থাকতেই পারি না, একে বললেন আসক্ত। আজকে জানো আমার মাত্র 300 টাকা ইনকাম হয়েছে, কেন 500 টাকা হলো না, এটা নিয়ে টেনশন। বললেন এরকম যারা ব্যক্তি সংসারে আছে তাদেরকে বললেন আসক্ত। মানুষ টাকার জন্য নিজেকে সুসাইডও করে। বলো না রাধে রাধে। ইন্দ্রিয়ার্থেষু, নিজের ইন্দ্রিয়গুলিকে নিজের বশে যে রাখতে পেরেছে। আর প্রশান্ত আত্মা, সুদামা যে ছিল সে প্রশান্ত আত্মা ছিল। মানে একটা হয় শান্ত আর একটা হয় প্রশান্ত। কেউ আপনাকে যদি খারাপ কথা বলে দেয় তো আপনি সহ্য করতে পারবেন? করতেই পারবেন। আপনি শান্ত থাকেন, কথা কারোর সঙ্গে বলেন না, চুপচাপ থাকেন। বেশিরভাগ আপনি চুপচাপই থাকেন, কথা বলেন না। কিন্তু যদি কেউ আপনাকে গাল দিয়ে দেয় তাহলে সহ্য আপনি করতে পারছেন না, তাকে বললেন শুধু শান্ত। আর কেউ আপনাকে গাল দিচ্ছে বা একচড় যদি কেউ মেরেও দিয়েছে তাহলে আর একটা গাল আপনি দিয়ে দিয়েছেন, আর কি বলবেন যে একটা গালে মেরে যদি তুমি সুখ না পেয়েছো তাহলে আর একটা গালে মেরে সুখটা পেয়ে যাও। বলো রাধে রাধে। এরকম যারা আছে তাদেরকে বললেন প্রশান্ত। আর জিতেন্দ্রিয়, যে নিজের ইন্দ্রিয়কে কি করতে পেরেছে, জয় করে নিতে পেরেছে, তাকে বললেন সুদামা। এত কিছু সুদামার মধ্যে গুণ ছিল। এরকম যারা সংসারে আছে তাদেরকে, তারা ভগবানকে ভালোবাসে না, তাদেরকে ভগবান ভালোবাসে। বলো রাধে রাধে। সুদামা আর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দুইজনকে ছিলেন সখা। কোথায় যে ভগবান তাকে সখা বানালেন? গুরুকুলে, শান্তিপুনি মুনির আশ্রমে তাকে সখা বানালেন। আহা, সুদামার স্ত্রীর নাম ছিল সুশীলা। কি নাম ছিল? সুশীলা।
দেখুন, যেদিন সুদামার বিয়ে হয়ে গেল সেদিন থেকে সুদামা কি হয়ে গেলেন? গরিব হয়ে গেলেন। কোনদিন সুদামাকে বলবেন না দরিদ্র, কোনদিন সুদামাকে কি বলবেন না? দরিদ্র। যদি সুদামাকে দরিদ্র বলেন তাহলে আপনার অপরাধ হবে, ভক্তকে দরিদ্র বলতে নেই। সুদামা একজন গরিব ব্যক্তি ছিলেন, আর্থিক সমস্যা তার ছিল, তার মানে তাকে দরিদ্র বলা যাবে না। কিন্তু তার যে স্ত্রী সুশীলা ছিল সে দরিদ্রী ছিল। দরিদ্রী, দরিদ্র কাকে বললেন জানেন? দরিদ্র বললেন যার সন্তোষ মনের মধ্যে নেই, যার মনের মধ্যে শান্তি নেই, যার মনের মধ্যে দৈনন্দিন ইচ্ছা আরো বেড়ে যায় তাকে বললেন দরিদ্র। বলো রাধে রাধে। আরো আরো কিছু পাওয়ার যার মনের মধ্যে আশা থেকে থাকে, এরকম যারা সংসারে ব্যক্তি আছে তাদেরকে বললেন দরিদ্র। বলো রাধে রাধে। সুশীলার মধ্যে দরিদ্রতা ছিল কেন? তার কিছু আকাঙ্ক্ষা ছিল মনের মধ্যে, কিন্তু সুদামার কোনো আশা আকাঙ্ক্ষা ছিল না। বলো রাধে রাধে। ওমা, সুদামার এরকম স্থিতি হয়ে গিয়েছিল, এরকম এরকম সুদামার চরম স্থিতি হয়েছিল, ভক্তির যে অন্তিম সীমা সে সীমায় তিনি পৌঁছে গিয়েছিলেন। আর আপনিও যদি ভক্তির অন্তিম সীমায় পৌঁছে যান তাহলে ভগবানের নাম যে আজকে আপনি করছেন, আপনাকে ভগবানের নাম করতে হবে না, আপনার নাম ভগবান করতে শুরু করবে। বলো রাধে রাধে। ভগবান আপনার নাম করবে। তাই সুদামার নাম ভগবান করছিলেন। দেখুন, যখন সুদামা সংসারী হয়েও বিরক্ত ভেসে আছেন, না সংসারের প্রতি তার কোনো আসক্তি আছে, ছেলে কি খাবে, মেয়ে কি খাবে, আমার ছেলের জন্য আমি কতটুকু কি করে দিতে পেরেছি, আমার স্ত্রীকে আমি কতটা সুখে রাখতে পেরেছি, তার একটুকু কিন্তু তার কোনো সেদিকে কোনো টান নেই। আজকে আমার ছেলে কি খেয়েছে, আমার স্ত্রী কি খেয়েছে, তার প্রতি তার কোনো ধ্যান নেই। আজকে আমি কতবার আমার গোবিন্দকে স্মরণ করতে পেরেছি, আজকে আমি যত শ্বাস নিয়েছি তত শ্বাসে কি আমি গোবিন্দকে স্মরণ করতে পেরেছি। আর যেদিন গোবিন্দকে সে যদি একটু স্মরণ করতে পারতো না তাহলে সেদিন সুদামা ছটফট করে গোবিন্দকে ডাকতো, আর গোবিন্দকে বলতো, হে প্রভু, আজকে আমি তোমাকে কেন ভুলে গেলাম। যেদিন সুদামা ভিক্ষা করতো আর 5 বাড়িতে যেত, আর ভিক্ষা করে যেটা পেত সেটা নিয়ে সে সংসারে জীবন যাপন করত। যেদিন ভিক্ষা পেত না, যেদিন ভিক্ষা পেত না সেদিন সুদামা আসতো বাড়িতে, আর তার যত ছেলে ছিল, যত সব ছেলে ছিল, সবাই এসে বলতো, বাবা আজকে আমাদের জন্য কি নিয়ে এসেছো, কি নিয়ে এসেছো। যেদিন কিছু আর সুদামা পেত না সেদিন নিজের ছেলেদেরকে এসে কি বলতো জানো, বাবা আজকে 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 তো একাদশী, আজকে কিছু খেতে হয় না, আজকে একাদশী। আজকে কে বললো? হ্যাঁ, আজকে একাদশী, আজকে তো একাদশী না। ওই পাশের বাড়ির ওরাও তো একাদশী করে, কিন্তু ওদের বাড়িতে দেখছি আজকে অন্ন হয়েছে। বাবা ওদের জন্য একাদশী না, কিন্তু আমাদের জন্য আজকে একাদশী, আমাদের জন্য আজকে একাদশী। বাবা জানিস,
যেদিন একাদশী ব্রত ভক্ত করে না তাদের উপরে ভগবান খুব খুশি হয়। তো যেদিন একাদশী ব্রত না সেদিন একাদশী ব্রত যারা করতে চায় না তাদেরকেও করতে হয়। কিন্তু যেদিন দেখবে আমি আর কিছু খেতে পেলাম না, সেদিন ভাববে যে গোবিন্দ আজকে আমাকে একাদশী ব্রত করিয়েছে। বলো রাধে। দেখুন মা, ভক্তের ভাবনা দেখুন। সুদামা কি বলছে যে বাবা যদি দুটো একাদশী ব্রততে যদি দুবার আমার গোবিন্দ প্রসন্ন হয়, তাহলে যদি মাসে আমি 10টা একাদশী ব্রত করি, যদি না খেয়ে থাকি, তাহলে আমার গোবিন্দ 10 বার আমার উপরে প্রসন্ন হবে। বলো রাধে। তাই বাবা গোবিন্দকে খুশি করার জন্য আমরা যদি 10টা আমাদেরকে মাসে একাদশী করতে হয়, তাহলে 10টা একাদশী ব্রত করব, যাতে আমার গোবিন্দ একটু সুখ পায়। বলো রাধে রাধে। পাঁচ বাড়ি থেকে আর বেশি বাড়িতে, 5টা বাড়ির থেকে আর বেশি বাড়িতে যেত না ভিক্ষা করতে। কোন রকম করে নিজের জীবন যাপন করত, আর কৃষ্ণ নাম করত। আর যার বাড়িতে যেত তাকে কৃষ্ণ নাম করাতো। ও মা, নিজে কৃষ্ণ নাম করছো, নিজে যদি কৃষ্ণ নাম করছো, তাহলে এটা বড় কথা না। আর একজনকে কৃষ্ণ নাম করাচ্ছ, এটাই হচ্ছে সবথেকে বড় কথা। চৈতন্য মহাপ্রভু কৃষ্ণ নাম করতে, কৃষ্ণ নাম করে করে নগরে ভ্রমণ করতে। আর চৈতন্য মহাপ্রভুকে কৃষ্ণ নাম করতে দেখতে পেয়ে ভক্তরাও দুবাহু তুলে মহাপ্রভুর মতো কৃষ্ণ নাম করতে লাগতেন। বলো রাধে রাধে। ও মায়েরা, সুদামা তো নিজে কৃষ্ণ নাম করতো, কিন্তু অপরকেও করাতো, নিজের ছেলেদেরকেও করাতো, নিজের স্ত্রীকেও করাতো, আর সবাইকে বলতো আজকে আমার গোবিন্দ কত আমাদের উপরে প্রসন্ন আছে যে আমি বেশি করে আজকে কৃষ্ণ নাম করতে পেরেছি। আর খুব আনন্দিত হয়ে কৃষ্ণকে ধন্যবাদ দিত। হে কৃষ্ণ, আজকে না আমি কৃষ্ণ নাম করিনি, তুমি করিয়ে নিতে পেরেছো বলে আমি করতে পেরেছি। বলো রাধে রাধে। হে কৃষ্ণ, মাতা দেবকী তো একবার তোমাকে জন্ম দিয়েছে। হে প্রভু শ্রী রামচন্দ্র, মাতা কৌশল্যা তো তোমাকে একবার জন্ম দিয়েছে, আমি তো অহরহ সবসময় তোমাকে জন্ম দিচ্ছি। বলো রাধে রাধে। কেন? ভক্তের মুখ থেকে যদি কৃষ্ণ নাম উচ্চারণ হয়, তাহলে ভাববে কৃষ্ণ একবার জন্ম নিল। যদি দুবার কৃষ্ণ নাম উচ্চারণ হয়েছে, তো ভাববে দুবার কৃষ্ণ জন্ম নিয়েছে। এরকম যারা ভগবানের ভক্ত, তারা সব সময় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আর শ্রীরামচন্দ্র সব সময় ভগবানের ভক্তের শ্রীমুখ থেকে জন্ম নিতেই থাকে। বলো রাধে রাধে। দেখো সুদামার এত দিন হয়ে গেলেন, এত গরিব, এত কষ্টে জীবন যাপন করছে, ভগবানেরও সহ্য হচ্ছে না, ভগবানেরও সহ্য হচ্ছে না। সুদামার দুঃখ দেখে, সুদামার কষ্ট দেখে ভগবান আর থাকতে না পেরে অনাদিরাদি গোবিন্দ একটা সাধুর বেশ ধারণ করে প্রভু চলে এসেছেন তার বাড়ি। আর তার স্ত্রীকে বলে প্রভু বললেন যে সুশীলা, জানো তোমার স্বামীর বন্ধু কৃষ্ণ, তুমি কোনদিন এই কথা কি জেনেছ বা তোমাকে তোমার স্বামী বলেছে? কৃষ্ণের বন্ধুর নাম হচ্ছে সুদামা, আর সুদামার বন্ধুর নাম কৃষ্ণ।
এ কথা যখন বলেছে, বলে সে সাধু বেগধারী ভগবান চলে গেলেন। আর পাঁচটা বাড়ি থেকে ভিক্ষা করে সুদামা যখন বাড়িতে এলেন, তখন তার স্ত্রী সুশীলা সুদামাকে বললেন, হে প্রভু, হে আমার প্রিয়তম, আপনাকে আমি বলছি, আপনি একবারও আপনি আমাকে বললেন না যে কৃষ্ণ আমার দ্বারিকাধীশ তোমার বন্ধু, তুমি কোনদিন আমাকে বলনি। যাও না, যারা ব্রাহ্মণ, যারা বৈষ্ণব, তাদেরকে খুব সেবা করে, তার কাছে গেলে সে খালি হাতে কোনদিন আসতে দেয় না। সুদামা তার স্ত্রীর হাত ধরে বলছে, তুমি কি বললে যে কৃষ্ণের কাছে গেলে আমি কিছু পাবো? কিছু পাওয়ার জন্য তুমি আমাকে পাঠাতে চাইছো? আমি তার কাছে কিছু পাওয়ার জন্য কোনদিন যেতে পারি না, কোনদিন যাব না আমি। এ কথা আর যে বললে, সে বললে আর কোনদিন এ কথা আর বলবে না। তখন সুশীলা বলছে, ঠিক আছে, তুমি এতদিন হয়ে গেছে, কোনদিন আর তুমি তাকে দেখতে গেলে না, আজকে যাও না, তার সঙ্গে একটু দেখা করে এসো। কমপক্ষে কিছু না হলে দেখা করে এলেও তো সে খুশি হবে। একবার যাও, তার সঙ্গে দেখা করে এসো। আমিও এই কথাই ভাবছিলাম যে আমি কবে কৃষ্ণের সঙ্গে একটু দেখা করব, কিন্তু আর আমি সাহস করতে পারছি না। কি করে আমি যাব? আর কি নিয়ে যাব? সুদামা যখন এই কথা বলেছে, তখন তার স্ত্রী দৌড়ে গিয়েছে আর 5টা বাড়ি থেকে ভিক্ষা করে এনেছে। আর যে ভিক্ষান্ন পেয়েছে, সে ভিক্ষান্ন একটা কাপড়ে বেঁধে দিচ্ছে। সে কাপড়টা 10 জায়গায় ছেঁড়া ছিল। ওই ছেঁড়া কাপড়ে কোন রকম করে ওই ভিক্ষান্ন দিয়ে সুদামাকে হাতে দিয়েছে। আর সুদামাকে বলছে যে যাও, যদি কৃষ্ণ বলে যে তুমি কি নিয়ে এসেছো, তখন তুমি কথা বলবে যে দেখো তোমার বৌদি এটা দিয়ে আমাকে পাঠিয়েছে, এটা তুমি দিয়ে দেবে। এটা দিয়ে তুমি কৃষ্ণকে বলবে, হে কৃষ্ণ, জানো তোমার আরো সব ভক্ত যারা আছে, তারা তো 1বার 2বার একাদশী করে, কিন্তু আমার ছেলে, আমার স্ত্রী তো মাসে 15 দিন একাদশী করে। এ কথা তুমি অবশ্যই কৃষ্ণকে বলবে, অবশ্যই তুমি বলবে। এ কথা যখন বলেছে, তখন সুদামা বলছে, বেশ, আমি এ কথা বলবো। এ বলে সুদামা বেরিয়ে পড়লে। একটা ছেঁড়া ধুতি পড়েছে আর হাতে একটা লাঠি আছে, গায়ে কিছু নেই। দেখুন মা, তেনাকে যদি কোন এক সংসারী যদি দেখে, তাহলে তাকে কি ভাববে? সে খুব গরিব। কিন্তু ভগবানের দৃষ্টিতে সে গরিব না, ভগবানের দৃষ্টিতে সে হলো সব থেকে বড় ধনী। কেন? ভক্তি রূপী সম্পদ তার হৃদয়ে আছে। বলো রাম, ভক্তি রূপী সম্পত্তি যার হৃদয়ে আছে, সেই হলো জগতে সব থেকে বড় ধনী। যে প্রেমের ধনী, সেই হলো সব থেকে বড় ধনী। ভক্তি আছে সুদামার হৃদয়ে। সুদামা হাতে, মনের মধ্যে খুব শ্রদ্ধা, মনের মধ্যে দৃঢ় বিশ্বাস, কৃষ্ণ নাম করতে করতে সুদামা বেরিয়ে পড়েছে আর চলে যাচ্ছে কোথায়? ভগবান কৃষ্ণের সঙ্গে সাক্ষাৎকার করতে। दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, 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 दूर
नगरी बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे जाऊं रे कन्हैया, कैसे जाऊं रे कन्हैया, कैसे जाऊं रे कन्हैया, कैसे जाऊं रे कन्हैया, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी। जाऊं रे कन्हैया, कैसे जाऊं रे कन्हैया, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे जाऊं रे कन्हैया, कैसे जाऊं रे कन्हैया, कैसे जाऊं रे कन्हैया, जाऊं रे कन्हैया, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। रात को कान्हा डर मोहि लागे, रात को कान्हा डर मोहि लागे, रात को कान्हा डर मोहि लागे, रात को कान्हा डर मोहि लागे। दिन को तो देखे सारी नगरी बड़ी दूर नगरी। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे जाऊं रे कन्हैया, कैसे जाऊं रे कन्हैया, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी,
তোর নগরে বড়ি দোলনা। সুদামা হেঁটে হেঁটে চলে যাচ্ছেন, কোন পথ দিয়ে যাবেন, কোথায় যাবেন? চলে যাচ্ছেন চলে যাচ্ছেন চলে যাচ্ছেন, সারাদিন হেঁটেছেন, কিন্তু কিছুতে আর দ্বারকাপুরীতে তিনি অনেক দিন হাঁটার পরেও যখন যেতে পারছেন না, তখন বিশ্রাম করার জন্য একটা গাছের গোড়াতে বসলেন। যখনই বসেছেন, বসতে বসতে ঘুম চলে এসেছে আর তিনি ঘুমিয়ে গেলেন। যখন ঘুমিয়েছেন তখন ঘুমিয়ে গেলেন। আর যখন ঘুম ভেঙেছে সকালে, তখন দ্বারকাপুরীতে চলে গেছে। ভগবান কৃপা তার উপরে করলো, যার জন্য সুদামা দ্বারকাপুরীতে চলে গিয়েছে। সুদামা যেই দিকেই দেখছে সেই দিকে অট্টালিকা দেখতে পাচ্ছে। যাকেই দেখছে সে কৃষ্ণ নাম করছে, হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ। সুদামা এদিকে সেদিকে চারিদিকে যখন তাকিয়ে দেখলেন কৃষ্ণ নাম করছে, একজনকে জিজ্ঞেস করে বললেন, ও ভাই, আমি কোথায় আছি? এত বড় বড় অট্টালিকা আমি দেখতে পাচ্ছি, আমি কোথায় আছি? তখন সে কি বললো যে এটা হচ্ছে দ্বারকাপুরী। আচ্ছা, আমি দ্বারকাপুরীতে চলে এলাম। আচ্ছা, তাহলে বলতে পারো যে আমার বন্ধু কৃষ্ণের বাড়িটা কোনটা? তখন সে যে লোকটাকে জিজ্ঞেস করেছিল, সে লোকটা হতপ্রভ হয়ে গেছে। কৃষ্ণ জানো কৃষ্ণের কত বড় উপাধি আছে, কত বড় তার নাম আছে। এখানে কেউ তার নাম শুধু কৃষ্ণ বলে না, অনেক বড় নাম। রাজাধিরাজ অনন্ত শ্রী সমলঙ্করী ছত্রপতি রাজমূর্তি ধর্ম চক্রবর্তী सर्वेश्वर सर्वतंत्र गो विप्र प्रतिपालक विश्व वंदित श्री श्री महाराजाधिराज द्वारिकाधीश श्री कृष्णचंद्र। এত বড় নাম, আজ এত তুমি সংক্ষেপে তার নাম নিচ্ছ। আমরা আমাদের কোনোদিন এরকম সাহস হয়নি কৃষ্ণের এত ছোট নাম নেওয়ার, আর তোমার এত বড় সাহস, এত বড় নামকে ছোট করে দিচ্ছ। আমার বন্ধু তো বাল্যকালের, তাই আমি তার নাম কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলতাম, তাই আমি কৃষ্ণ বললাম। বন্ধু বলো না, কৃষ্ণের বাড়িটা কোনটা? এই যে রাস্তায় তুমি চলে যাচ্ছ, রাস্তা ধরে চলে যাও, সোজা কৃষ্ণের বাড়িতে চলে যাও। সেই পথ ধরে সুদামা কৃষ্ণ নাম করতে 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 যখন গিয়েছে, তখন দেখতে কি পাচ্ছে যে দুজন দারোয়ান দাঁড়িয়ে আছে। দুজন দারোয়ান যারা দাঁড়িয়ে আছে, তারা যখন দেখতে পেয়েছে সুদামাকে দেখতে পেয়ে তারা একে অপরকে বলতে শুরু করেছে, বন্ধু এরকম এরকম ব্রাহ্মণ আমরা কোনোদিন দ্বারকাপুরীতে দেখিনি, আজকে প্রথমবার এরকম ব্রাহ্মণকে আমরা দেখতে পাচ্ছি। এ কে হতে পারে? কৃষ্ণ নাম করছে। ও ব্রাহ্মণ দেবতা, ও বিপ্র দেবতা, বলুন আপনি কোথা থেকে এসেছেন, কোথায় চলে যাচ্ছেন? এরকম যখন দারোয়ানরা বলেছে, তখন সুদামা তাদের দিকে তাকিয়ে বলছে, তোমরা কে? তখন দারোয়ান যারা দাঁড়িয়েছিল তারা বলছে, আমরা হচ্ছি কৃষ্ণের, আমরা হচ্ছি এই রাজ্যের যিনি রাজা তার দারোয়ান। ও বন্ধু, তোমরা একটু আমার সখা কৃষ্ণকে ডেকে দিতে পারো? রাজাধিরাজ কৃষ্ণ, তোমার কে হয় যে তুমি কৃষ্ণের নাম করছো? কৃষ্ণ আমার বন্ধু, তাই তার নাম আমি বললাম। চাও না একটু আমার বন্ধুকে বলে দাও না? এ কথা যখন সুদামা বলেছে, তখন দারোয়ান বলছে, ঠিক আছে আপনি এখানে বসুন, আমি যে বলছি প্রভুকে।
देखो देखो ये गरीबी का हाल। कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया, मेरे बचपन का यार है मेरा यही सोच कर मैं आस लेके आया हूँ। अरे तुम पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, इधर में सजावट गरीबा गया है, इधर में सजावट गरीबा गया है। भटकती भटकती न जाने कहाँ से, भटकती भटकती न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। पगड़ी वतन पे जमा, बता दो कन्हैया नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, हो कन्हैया को नाम है सुदामा। नसर पे पगड़ी वतन पे जमा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया का नाम है सुदामा। नसर पे है पगड़ी नतर पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। नसर पे है पगड़ी नतर पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। तुम एक बार मोहन से जा करके कह दो, तुम एक बार मोहन से जा करके कह दो, कि मिलने सखावत नसीब आ गया है, कि मिलने सखावत नसीब आ गया है, इधर पे सुदामा करीब आ गया है। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले सुदामा को मोहन, सुदामा को मोहन, हो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, मेहमान कैसा अजीब आ गया
धुलाए ओ चरना सोरे श्याम ने धुलाए हो बराबर पे अपने सुदामा बैठाए चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए हो बराबर पे अपने सुदामा बैठाए चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए हो चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा खुशी का समा मेरे करीब आ गया है खुशी का समा करीब आ गया है घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा खुशी का समा मेरे करीब आ गया है खुशी का समा करीब आ गया है खुशी का समा मेरे करीब आ गया है खुशी का समा करीब है अरे बार मानो कन्हैया से कह दो करीब आ गया है करीब आ गया है इधर पे सुदामा करीब आ गया है करीब बोलिए भक्त वत्सल्य भगवान की जय। ও মা ভক্ত সুদামা যে দাদুর সঙ্গে তিলক করত আমাদের মতো সুদামার কাছে তিলকও ছিল না মা সুদামা মাটি নিয়ে তিলক করত আমাদের তো আয়না আছে গো সুদামার আয়নাও ছিল না যে নিজের মুখ আয়নাতে দেখে তিলক করবে সুদামা জলে মুখ দেখতো আর তিলক করতো এরকম গরিব ছিল সুদামা কিছুই ছিল না তবুও কিন্তু ভগবানের দিন রাত নাম করতো সে সুদামা যখন ভগবানের কাছে এসেছে ভগবান কি আর তার নাম শুনতে পেয়ে থাকতে পারে ভগবান যখন সুশব্দ শুনতে পেয়েছে এখনো সম্পূর্ণ নাম শোনেনি শুনে শুনে ভগবান আর সিংহাসনে বসে না থাকতে পেরে দৌড়ে গিয়েছে আর সুদামাকে হৃদয়ে ভরে দিয়েছে এই দৃশ্য যখন দ্বারকাপুরবাসীরা সবাই দেখতে পেয়েছে তখন সবাই আশ্চর্য হয়ে গেছে কি দেখছি একজন এই গরিব ব্রাহ্মণকে এরকম নিয়ে কলাকলি করছে আর ভগবান সুদামাকে যখন দেখতে পেয়েছে ভগবানের জন্য ভক্তকে তো সবাই দেখেছো কেঁদেছে গোয়া ভগবানের জন্য ভক্ত তো সবাই কেঁদেছে কিন্তু আজকে প্রথম সুদামাকে দেখে ভগবান আর থাকতে না পেরে সুদামাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লেগেছে সুদামা তোমাকে তোমাকে পেয়ে আমি ধন্য হয়ে গেলাম সুদামা এ বলে সুদামার হাত ধরে ভগবান অন্তঃপুরে নিয়ে এলে আর যে সিংহাসনে ভগবান বসতেন সে সিংহাসনে সুদামাকে বসিয়েছেন আর নিজের দুপাট্টা নিয়ে ভগবান সুদামার চরণে যে ধুলোগুলো লেগেছিল সে ধুলোগুলো পরিষ্কার করতে লাগলে আর রুক্মিণীকে ভগবান বললেন যাও এক বাটি জল নিয়ে এসো আমি সুদামা চরণ ধৌত করব রুক্মিণী জল আনতে গিয়েছে আর যখন ভগবান সুদামার চরণ দেখেছে
চরণ দেখতে পেয়ে আর ভগবান থাকতে না পেরে জানো মা, সুদামার পায়ে কত কাঁটা চুভেছিল, কত কাঁটা চুভেছিল। অনেক অনেক কাঁটা তো ভগবান হাত থেকে বের করলেন, কিন্তু কিছু কাঁটা ভগবান আর হাত থেকে বের করতে পারছেন না। তখন ভগবান নিজের মুখ লাগিয়ে দিয়েছেন আর দাঁত দিয়ে ভগবান সুদামার কাঁটা বের করছে। বলো না? আর সুদামাকে দেখে ভগবান থাকতে না পেরে ভগবান কাঁদছে। ভগবানের চোখের যে অশ্রু, রুক্মিণী এইদিকে জল আনতে গিয়েছে, আর ভগবান চোখের অশ্রুর জলে ভগবান সুদামার চরণ ধুয়ে দিয়েছে। সুদামা যখন দেখছে যে ভগবান আবার আমাকে দেখে এত কাঁদছে, ভগবানকে জড়িয়ে ধরে সুদামা বলছে, প্রভু আমি কোন জন্মে কি এমন পুণ্য করেছিলাম যে প্রভু আজকে আমার জন্য কাঁদছে। প্রভু আজকে নিজের চোখের জলে আমার চরণ ধুয়ে দিয়েছে। প্রভু তোমার নাম করে যদি এতটা যদি আমি ধন্য হয়ে যদি যায়, তাহলে যারা তোমাকে পেয়ে যায় তাহলে সে কত ধন্য হয়ে যায়। হে ভগবান, আজকে তোমাকে পেয়ে আমি ধন্যাতি ধন্য হয়ে গেলাম। সুদামার চরণ ধুয়েছেন ভগবান। চরণ ধোয়ার পরে পঞ্চামৃতে ভগবান সুদামাকে স্নান করালে। পঞ্চামৃতে স্নান করিয়েছেন ভগবান নিজের হাতে। আর ভগবান বললেন, সুদামা দুই বন্ধু তো আমরা যখন বিদ্যালয়ে পড়তাম, গুরুকুলে যখন পড়তাম, তখন একসঙ্গে খেতাম। আজকে এসো আমরা দুজনেই একসঙ্গে খাই। ভগবান আর সুদামা একসঙ্গে বসেছেন। সুদামাকে খাইয়ে দিচ্ছে ভগবান, আর ভগবানকে খাইয়ে দিচ্ছে সুদামা। নতুন নতুন বস্ত্র দিয়েছেন। সুদামাকে আজকে নতুন বস্ত্র পরতে, নতুন বস্ত্রে দেখে ভগবান ধন্য হয়ে গেছে। সুদামাকে আজকে আমি নতুন দেখে আমি ধন্য হয়ে গেলাম। জানো মা, ভগবানের চরণ সেবা মাতা রুক্মিণী করে, মাতা লক্ষ্মী করে। যে পলঙ্কে ভগবান শয়ন করে থাকে, সে পলঙ্কে আজকে সুদামাকে ভগবান শয়ন করিয়েছে। আর ভগবান সুদামার চরণ সেবা করতে লেগেছে। সুদামার চরণ সেবা করছে। মায়েরা, ভগবানকে কেউ যদি বশে করতে চায়, তাহলে কোনোদিন বশ করতে পারবে না। কিন্তু যার হৃদয়ে ভক্তি থাকে, তাকে আর ভগবানকে বশ করতে হয় না। ভগবান নিজে নিজেই তার হৃদয়ে চলে আসে। ভগবান বললেন, সুদামা তুমি আমার বাড়িতে এসেছো, আমার জন্য বৌদি কিছু পাঠিয়েছে। দেখো না, আমার খুব খিদে পেয়েছে, আমার মন খুব ছটফট করছে। তুমি দাও না, আমার খুব খিদে পেয়েছে, কিছু দাও, খেতে দাও। সুদামা আর কিছু বলতে পারছে না। আমি কি করে গোবিন্দকে বলি যে আমি তোমার জন্য আমি চাল নিয়ে এসেছি। চাল না মা, দুধ নিয়ে এসেছি। সুদামা খুব চেষ্টা করলেন লুকাবার, কিন্তু কিছুতেই লুকিয়ে রাখতে পারলেন না।
বের করেই নিলেন, বগলে দেবে নিয়ে এসেছিলেন, সুদামার বগল থেকে বের করে ভগবান এক মুঠো নিয়েছেন আর এক মুঠো ভগবান খেয়ে গেলেন। আর ভগবান যখন খাচ্ছে তখন কি বলছেন, আহা আজকে আমি ধন্য হয়ে গেলাম। জানো মাতা যশোদার ননীতে যে স্বাদ ছিল সে স্বাদ আজকে তোমার চালের মধ্যে আমি পাচ্ছি। সুদামা আজকে আমার খিদে মিটে গেল। এক মুঠো খেলে, দু মুঠো খেয়েছে, তৃতীয় মুঠো খেতে যাচ্ছেন, এমন সময় মাতা রুক্মিণী ভগবানের হাত ধরে নিলেন আর বললেন, হে প্রভু, তুমি দুটি লোকের মালিক সুদামাকে বানিয়ে দিয়েছো, আর একটি লোক তুমি তো তোমার জন্য রেখে নাও। এ বলে মাতা রুক্মিণী আর খেতে দিলেন না, ভগবান খেলেন না, রেখে দিলেন। সুদামা কে বললেন, হে বন্ধু, তুমি বিয়ে করলে? ভগবান বললেন, এ কথা বললে কেন? আমি বিয়ে করলাম না, আমি তোমাকে দেখেছিলাম গুরুকুলে, যে অনেক তোমার লক্ষণ আমি দেখেছিলাম যে তুমি বাবা হয়ে যাবে, তুমি সন্ন্যাস নিয়ে নেবে, এরকম লক্ষণ তোমাকে তোমার মধ্যে আমি দেখেছিলাম। তুমি তো বাবা হয়ে যাওনি। না না, আমি বিয়ে করেছি। তো তুমি আমাকে নিমন্ত্রণ করলে না? জানো আমার স্ত্রী তোমার খুব নাম করে, আমার ছেলেরাও তোমার খুব নাম করে, কিন্তু তারা আসতে পারলো না। আচ্ছা, তুমি বিয়ে করে নিয়েছো? হ্যাঁ, আমি তো বিয়ে করে নিলাম। কৃষ্ণ, কিন্তু তুমি বলো, তুমি বিয়ে করলে বন্ধু? আমি? আমার কথা বলো না রে ভাই, বলো রাধে রাধে। এই এত এত সব দেখতে পাচ্ছ, 16,108, এরা সব আমার স্ত্রী, বলো রাধে রাধে। ভগবান বললেন, এত সব এদেরকে আমি আশীর্বাদ করতে পারি। আশীর্বাদ করতে করতে আমার কমর, তাই তোমাদের একসঙ্গে আমি আশীর্বাদ করছি, অখণ্ড সৌভাগ্যবতী। এরকম করে সুদামা কে অনেক দিন রাখার পরে একদিন মনে পড়েছে সুদামার, যে অনেক দিন হয়ে গেল আমি আর বাড়ি যাই, আমার ছেলেরা ও আমার জন্য ছটফট করছে। এ বলে সুদামা আর বিদায় নিচ্ছেন ভগবানের কাছে, হে কৃষ্ণ, তুমি আমাকে বিদায় করো। এ বলে সুদামা কে ভগবান বিদায় করছেন, বলো রাধে রাধে। সুদামার প্রসঙ্গ শ্রবণ করিয়েছেন পরীক্ষিত রাজাকে। এখানে নবম স্কন্ধের কথা বিশ্রাম। একাদশ স্কন্ধে যদু রাজা কে দিব্য তত্ত্ব জ্ঞান দিয়েছেন, কে দত্তাত্রেয় 24টা গুরু করেছিলেন, সে 24টা গুরুর কথা বলে শোনালেন। দ্বাদশ স্কন্ধে